हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। गया पीरियड में आपणे पाठ पूरो कर्यो, पाठ 2। हवे आपणे एना स्वाध्याय तरफ जावुं छे, तो तमने समजावुं छुं के नोट में तमारे कई रीते लखवानुं रहेशे, बराबर छे। तो हवे आपणे तमने शब्दार्थ कीधुं, तो तमने शब्दार्थ केवी रीते लखशो, तो अहींया आप्युं छे आपणे टिप्पणी। टिप्पणी एटले शब्दार्थ। आपणे आपणी भाषामां शब्दार्थ, टिप्पणी हवे नथी लखवुं, पण शुं लखवानुं छे? टिप्पणी एवुं नहीं लखो, शब्दार्थ एवुं लखजो, बराबर छे। हवे शब्दार्थ आ पुस्तक है, तो पुस्तक में आडी लाइन में 2-3 शब्द होय, एम तमारे नथी लखवानुं, पण आपणे ऊभी लाइन में लखवानो छे। तो पहला तमारे एम लखवानुं पुल्लिंग, तो पुरुष जातिना कया कया शब्दों छे, बराबर। पुल्लिंग एटले शुं थाय? पुरुष जाति। तो पुरुष जातिना आपणे जुओ तमे અહીં કેટલા શબ્દો આપેલા છે? 1 2 3 4 शब्दों है। तो तमारे टाइटल पहला लखवानो, हास्यम लखो तो वांधो नहीं, अने ऊपर લીટીમાં लखो तो वांधो के पुल्लिंग। पुल्लिंगना शब्दों के शा माटे लखवानुं? तो के तमारे परीक्षानी अंदर आपणे आ शब्दों पूछाय छे। 2 पुल्लिंगना लखो, 2 स्त्रीलिंगना लखो, 2 नपुंसकलिंगना शब्दों नीचे आपेला विकल्पमांथी शोधीने लखो। आवुं आपणे परीक्षामां पूछाय छे, એટલા માટે તમે अलग आम टाइटल आपशो के पुल्लिंगना शब्दों, आ तो खाली पुल्लिंग एवं तमारे आपवानुं। हास्यमां लखो पुल्लिंग शब्द तोय चाले, अने हास्यनी बहार लखो तोय चालशे, बराबर। तो जो आचार एटले आचरण अथवा तो परंपराथी आचरवामां आवतो व्यवहार आ छे। तो तमारे आचारनी बाजु शुं? विसर्ग छे। तो पुल्लिंग में तमे जुओ मोटा भागना शब्द आ एक वचन में ज होय। शब्दार्थ केवो होय? बहुवचन में न आपे। तमारे पाठनी अंदर बहुवचन में शब्दों आवता होय, आपणे पाठ चलावता होय, पण ज्यारे टिप्पण लखो छो त्यारे एक वचन में ज होय। तो एक वचन में पुल्लिंग ने ओळखवा माटे मोटा भागना शब्दों ने विसर्ग लागशे। विसर्ग एटले गुजराती में तमे एने गुरु विराम कहो छो, अथवा तो बाराक्षरी में कने आगळ 2 मींडा कह एवुं कहो छो। 2 मींडा ए आपणे संस्कृत भाषा में एने विसर्ग कहेवामां आवे। तो ए विसर्ग लगाड़ेला बधा पुल्लिंगना शब्द छे। जुओ के आचारह, तो विसर्ग आव्यो, एने बोलवानो पण छे। पछी तळागह, तमने थाय तळाव केवुं? गुजराती में तमे तळाव बोलो तो केवुं एवुं थाय? तो आपणे एम थाय नपुंसकलिंग नहीं थतो, पण नहीं। तो तळागह, तो ए पण पुल्लिंग शब्द छे। जो अत्यारथी तमे पाठनी साथे याद करशो ने तो तमने परीक्षा में वांधो नहीं आवे। तो कृषकः, तो विसर्ग छे, खेडूत। पछी स्यूतः एटले थेलुं, तो खेडूत केवो ए तो तमने खबर पड़ी जाए गुजराती पर, पण अमुक शब्दों एवा होय तो तमारे एमां केवो एवुं न आवतो होय। आपणे गुजराती भाषा केवुं छे के केवो आवे तो पुरुष जाति, केवी आवे तो स्त्री जाति, अने केवुं आवे तो नपुंसकलिंग जाति होय, बराबर छे। तो एवुं आमां नहीं थाय, कारण के तळाग तो तळाव थाय एनुं गुजराती। तो तळाव तो केवुं आपणे बोलीए गुजराती, पण संस्कृत भाषामां तमारे विसर्ग याद राखवानो छे। एना उपरथी तमने स्त्रीलिंग पुल्लिंगनी खबर पड़े, बराबर छे। हवे अहींया आप्युं छे स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द में तृषा, तो पाछळ आ स्वर आव्यो। शानी अंदर कयो स्वर छे? तो के आ स्वर छे। तो आ स्वर उपरथी आपणने खबर पड़े के आ स्त्री जाति छे। आ व्याकरणनी विभक्ति में आवुं बधुं तमने कारण शीखवाडेલું છે, बराबर। पछी एनो पर्याय शब्द शुं थाय? तो के समानार्थी शब्द पीपासा। जो परीक्षा में समानार्थी पण आवे छे आपणे, बराबर। पहेलो विभाग व्याकरणनो ज होय छे। तो तृषा एटले पीपासा पण थाय, एनी पाछळ पण आ स्वर ज आव्यो, अहींया पण आ स्वर छे। तो ए आपणे शुं दर्शावे छे? स्त्री जाति दर्शावे। तो जननी, तो आमां दीर्घ ई आव्युं, जननी। ई तो तमने खबर पड़े के माता छे, स्त्री जाति में आवे। जननी एटले आ गुजराती शब्द पण थाय, जननी एटले माता, पण आपणे संस्कृत शब्द जननी छे, एनु गुजराती अहीं शुं कर्युं? माता। तो दीर्घ ईकारांत कहेवाय एने, बराबर। तो ए स्त्री जाति। वृष्टि, वृष्टि एटले शुं थाय? वरसाद। तो वृष्टि ही एनो समानार्थी पण पूछाय, तो तमे वर्षा पण लखी शको ने पर्जन्य पण लखी शको। पर्जन्य एटले पण वरसाद थाय, अने वर्षा, वर्षा एटले पण वरसाद थाय छे, बराबर। तो वृष्टि, तो आ रस्व ईकारांत छे। जो अहींया जननी में दीर्घ ईकारांत हतुं, तो आ वृष्टि में शुं आव्युं? तो के रस्व ई। तो रस्व ई उपरथी आपणे कारांत नक्की करवानो होय छे। तो एनो पण पर्यायवाची शब्द आपेलो छे। तो तमे आ रीते शब्दोने जुदा पाडीने लखशो ने तो तमने पर्याय पण आवडशे, एटले के समानार्थी शब्दों पण याद रही जाय, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पण याद रही जशे। हवे त्रीजुं लिंग आपणे कह्या तो के नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग ने याद राखवा माटे शुं करवानुं तमारे? तो तमे जुओ बधा शब्दनी पाछळ म खोड़ो छे। खोड़ो एटले संस्कृतनी भाषामां एने हलंत म कहेवामां आवे छे। खोड़ो आपणे गुजराती भाषामां बोलीए, बराबर, पण एने हलंत कहेवामां आवे छे। तो नपुंसकलिंग छे तो शतम, जो म आव्यो छे ने तो ए शुं थई गयुं? शतम एटले 100, 100 शतम। आ शतम शब्द छे ए कोई पण लिंग में एक सरखो ज आवे। शतम ने कोई शब्द ने ए शब्द ने फेरफार थशे नहीं।
કારણ કે એને કોઈ લિંગ લાગુ પડતું નથી, શતમનું શતમ જ રહેશે, બરાબર. ખાલી જગ્યા તમારે પૂછાય છે કે સંખ્યા વાંચી તો સંખ્યા ઉપર લખવાનું, શતનું યોગ્ય રૂપ મૂકો વિભક્તિ લગાડી તો તમારે એને મ લગાડી દેવાનું, બાકી કાંઈ લખવાનું નહીં. એટલે શતમ શબ્દ એવો છે કે એનું એ જ રાખવાનું રહેશે. પછી પાનમ એટલે પીવું, તો એમાં પણ મ આવ્યો, તો આપણને જે આ મ છે એ શું દર્શાવે છે? નપુંસકલિંગ દર્શાવે છે. હવે તમને સમજ પડી જવી જોઈએ કે પુલ્લિંગમાં તો કે વિસર્ગ, સ્ત્રીલિંગમાં તો કે આકારાંત, દીર્ઘઈ, રસ્વઈ એવું સ્ત્રીલિંગ આવે. પછી નપુંસકલિંગમાં શું આવે? તો કે મ આવશે. તો આ રીતે તમારે સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ અને નપુંસકલિંગ શબ્દો જુદા પડશે. અને દરેક પાઠમાં તમારે લખો ત્યારે યાદ રાખતું જવાનું કે આમાં કયો શબ્દ પુરુષ જાતિનો છે, સ્ત્રી જાતિનો છે કે નપુંસકલિંગનો છે, બરાબર. લખો એટલે હવે ખ્યાલ આવી જશે. પણ એ ટાઇટલ તમારે ફરજિયાત છે, પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ ને નપુંસકલિંગ લખ્યા પછી જ એના શબ્દો લખવા. તો તમને ખબર પડી જાય કે પુલ્લિંગના 4 શબ્દો છે, નપુંસકલિંગના 5 છે, સ્ત્રીલિંગના 6 છે. તો એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. હવે ત્યાર પછી સર્વનામ અને વિશેષણ, બરાબર. એવું તમારે પરીક્ષાની અંદર હજી 9મા ધોરણમાં આવતું નથી. એ શબ્દનું ગુજરાતી એમને લખો તો ચાલે કે મામ એટલે મને, બરાબર. અને લખવું હોય તો કોઈ વાંધો નથી કે આ તમે પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ લખ્યું એ તે સર્વનામ, વિશેષણ, અવ્યય એવું બધું લખો તોય વાંધો નથી. પણ તમારું પહેલું પેજ આ શબ્દાર્થ ઉપરથી ભરાઈ જવું જોઈએ, બરાબર. એટલા શબ્દો આપણે લખવાના, કારણ કે શબ્દો ઘણા બધા હોય છે પણ આપણે જે મેઇન શબ્દો હોય એ લખવાના છે. અહીંયા સુધી તો અવ્યય સુધી તો ફરજિયાત છે. પછી આપણે વિશેષના શબ્દ આવે અને સમાસ છે, તો સમાસનો ટોપિક આપણે વ્યાકરણમાં આખો ભણવાનો છે. તો તમે સમાસ છે તો ચાતક શિશુ, પરીક્ષાની અંદર આવો શબ્દ આપેલો, ચાતકનું બચ્ચું, તો નોની નું ના આવે એટલે ષષ્ઠી વિભક્તિ થાય. તો તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે આ ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય, બરાબર. તો પરીક્ષાની અંદર શબ્દ આપેલો હોય, નીચે 3 વિકલ્પ આપેલા હોય, તો તમારે એમાંથી ષષ્ઠી તત્પુરુષને લખવાનો રહે. પણ તમને એ શબ્દનું ગુજરાતી પણ આવડવું જોઈએ. પાઠનું જેને અનુવાદ આવડશે, ભાષાંતર સારી રીતે આવડે, એને સમાસ સહેલા થઈ જાય, કારણ કે પાઠના જ શબ્દો પરીક્ષામાં પૂછાય છે. એટલા માટે જો અહીંયા છે મેઘ જલમ, તો વરસાદનું પાણી, તો તમને હવે ખબર પડી જાય કે એ પણ ષષ્ઠી તત્પુરુષ થાય. ત્યાર પછી તમે જુઓ તળાગ જલમ, તો તળાવનું પાણી, તો એ પણ ષષ્ઠી તત્પુરુષ થયું. કુલાચારા, તો કુળની પરંપરા, તો એ પણ ષષ્ઠી તત્પુરુષ થયું. ત્યાર પછી તાતપુત્રયો, તો પિતા અને પુત્ર, તો પિતા અને પુત્ર અને જ્યારે આવે ત્યારે દ્વંદ્વ સમાસ હોય. મરણાસન, તો મરણની શરણ, તો એ દ્વિતીય વિભક્તિમાં આવે ને પ્રત્યય, તો એ દ્વિતીય તત્પુરુષ થાય. ધનસ્યુત, ધનનો થેલો, તો એ ષષ્ઠી તત્પુરુષ થાય. તો એ જ રીતે અનુચિતમ, તો અ આગળ આવે એટલે નય તત્પુરુષ સમાસ થાય, કારણ કે આ સમાસ નવો છે કે અનો ન થયો એટલો જ ફેરફાર છે. અનુચિતમ તો ન ઉચિતમ, એટલે અનો ન થાય ત્યારે નય તત્પુરુષ સમાસ થાય. અને મેઘ વૃષ્ટિ, વરસાદનું પાણી, એટલે નોનીનું ના આવે પહેલા શબ્દને લાગે એટલે ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ થાય. મોટા ભાગે ષષ્ઠી તત્પુરુષના ઉદાહરણ જ આ પાઠની અંદર છે, બરાબર છે. તો હવે તમારે આ રીતે પાઠની સાથે સાથે આ બધું યાદ રાખવાનું છે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જઈએ છીએ, બરાબર. સ્વાધ્યાય, તો સ્વાધ્યાયમાં આપણે પહેલાં વિકલ્પ છે. તો વિકલ્પમાં તમે જુઓ કે પ્રશ્ન 1, વિકલ્પેભ્ય સમુચિતમ પદમ ચિત્વા લિખત, કે વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય શબ્દ સાચો હોય તે શોધીને લખો. ચિત્વા એટલે શોધવું. જો આ શબ્દ તમારે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો કે બધા પરીક્ષામાં પણ આ શબ્દ જ મેઇન હોય કે નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ શોધીને લખો. ઘણાને જ ખબર જ નથી પડતી આ કે છે આ સૂચનામાં શું કહેવા માંગે છે, એ તો બધાએ ઉપર ટીક કરી નાખે. પણ એવું નથી હોતું. તો તમારે વિકલ્પ પૂછાય ત્યારે તમારે આ પ્રશ્ન નંબર 1 છે, તો એમાં પહેલો વિકલ્પ છે તૃષા પીડિત શિશુ કસ્ય સમીપમ ગચ્છતિ. હવે આવું છે, બરાબર છે. તો તરસથી પીડાયેલો બચ્ચું કોની પાસે જાય છે. કસ્ય એટલે શું થાય? કોની.
તો એ તમારે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ પણ સમજવું પડે, એનું ગુજરાતી આવડે તો ઝડપથી આવડી જાય કે કોની પાસે જાય છે. તો હવે તમને પાઠ આવડી ગયો એટલે ખબર પડે કે પોતાની માતાની પાસે જાય. તો અહીંયા આપેલું કે જનની, બરાબર. તો આનો જવાબ શું થશે? જનની. તો આનો જવાબ થાય છે જનની, બરાબર. પહેલા વિકલ્પનો જવાબ શું થશે? જનની. હવે આપણે બીજો વિકલ્પ જોઈએ છે. તો મેઘ શબ્દસ્ય પર્યાય કહ. મેઘ એટલે વાદળ, તો વાદળનો જવાબ થાય જલદ. શું થશે? જલદ, બરાબર. આ શબ્દ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે જલદ શબ્દ આપણે પાઠમાં આવ્યો નથી, આનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. પર્યાય એટલે શું થાય? સમાન અર્થવાળો શબ્દ કયો? તો કે જલદ એટલે વાદળ. તો હવે ત્રીજો વિકલ્પ છે સર્વે કિમ રક્ષિતવ્યમ. બધાએ શેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ? તમને હવે ખબર પડી ગઈ કે કુળની પરંપરાનું. તો કુલાચાર, આ એનો જવાબ થયો, બરાબર. હવે ચોથો વિકલ્પ છે કે વૃદ્ધ કીદૃશ આસિત. હવે વૃદ્ધ કેવો હતો? બરાબર. તો કેવો હતો? કીદૃશ એટલે કેવું, કેવી, કેવો, આવું થાય. તો મરણ આસન્ન, મરણ પથારીમાં પડ્યો હતો એવો હતો, કે મરણને શરણ થાય એવો વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો, બરાબર. એ એનો જવાબ છે. ત્યાર પછી આપણે પાંચમો વિકલ્પ જોઈએ કે શિશુ કસ્ય પ્રતીક્ષામ કરોતી. કસ્ય એટલે કોની પ્રતીક્ષા, કોની રાહ જુએ છે? કે બચ્ચું છે કોની રાહ જુએ છે? તો કે મેઘમ, વાદળની રાહ જુએ છે કે વાદળ ક્યારે વરસે, બરાબર. કસ્ય એટલે કોની? તો એમાં વાદળ આવશે. મેઘસ્ય, અહીંયા કસ્યથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો આપણે શું લખવું પડે? મેઘસ્ય, વિભક્તિ જોવી પડે આપણે, બરાબર છે. તો કસ્ય, તો મેઘસ્ય કોની રાહ જુએ છે? વાદળની. તો અહીંયા કસ્યનું શું થાય? મેઘસ્ય, કારણ કે આને વિભક્તિ લગાડવામાં આવી છે એટલા માટે, બરાબર. આ ક એનો જવાબ રાઈટ છે. તો આ એનો જવાબ રાઈટ થશે. પછી છઠ્ઠો વિકલ્પ છે પુનરપી શબ્દસ્ય ઉચિતમ સંધિ વિચ્છેદમ દર્શેદ. જો આ વ્યાકરણનો ટોપિક આમાં આવી ગયો, પર્યાય શબ્દ અને સંધિ. કે પુનરપી શબ્દનો, જો અહીંયા શબ્દ આપેલો છે વાક્યની સાથે જ છે કે પુનરપી શબ્દનો યોગ્ય સંધિ છોડો. વિચ્છેદ એટલે શું કરવું પડે? છોડો, એટલે કે પ્લસની નિશાની મૂકીને જવાબ લખો. તો પુનરપી, ર છે એનો વિસર્ગ આપણે કરવાનો છે અને પછી વત્તાની નિશાની કરી અને છૂટું પડે. તો એ આપણો જવાબ અહીંયા છે. હવે જુઓ, બરાબર. તો આપણો જવાબ આ થશે. હવે પુનર, જે આ ર છે એનો અહીંયા વિસર્ગ થઈ ગયો, પુનઃ પ્લસ અપી. તો આવા શબ્દ જ્યારે શત્રોર અપી, જ્યારે ર આવતો હોય એનો વિસર્ગ થાય છે એવો સંધિનો નિયમ તમારે યાદ રાખવાનો છે, બરાબર. તો આ આપણો સાચો જવાબ છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. હજી વિકલ્પ 2 બાકી છે, તો આ 7 અને 8, બરાબર. તો આ 7મો વિકલ્પ છે આપણો કે વત્સ કુલસ્ય આચારમ રક્ષિતુમ ત્વયા સમ્યક આચરિતમ એતત વાક્યમ કહ વદતી. કે બેટા કુળની પરંપરાનું રક્ષણ કરવું એ સારી રીતે તારે કરવું જોઈએ. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો કે જનની બોલે છે, બરાબર. માતા બોલે છે. પછી છે અહમ તડાગ જલમ પાતુમ. હવે અહીંયા શું મૂકવાનું છે? તો કે ક્રિયાપદ. 8મું આ કેવું છે? તો કે ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે. જો અહમ સર્વનામ છે એની સાથે વર્તમાન કાળ ઉત્તમ પુરુષ એક વચન જ આવે. તો વર્તમાન કાળ ઉત્તમ પુરુષ કયો છે? તો કહે છે કે વર્તમાન કાળ ઉત્તમ પુરુષમાં મી આવે. તો ઈચ્છામી, અહમ વાક્યથી શરૂઆત થાય, અહમ સર્વનામથી, તો તમારે મી વાળો શબ્દ જ મૂકવાનો છે. એ ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર. કે અહમ તડાગ જલમ પાતુમ ઈચ્છામી, તો એમાં આ જવાબ આવશે, બરાબર છે.
કે ઈચ્છામી, તો અહમથી શરૂ થાય ત્યાં આ જવાબ રહેશે તમારે. ઓકે, તો એમાં આવશે ઈચ્છામી, એટલે આ જવાબ તમારે એમાં રહેશે. ઓકે, એટલે અહમની સાથે મી વાળો શબ્દ કોઈ પણ જગ્યાએ ગમે ત્યારે ખાલી જગ્યા પૂછાય તો અહમની સાથે મી વાળો શબ્દ જ તમારે લખવાનો છે પરીક્ષાની અંદર. પણ આ ખાલી જગ્યા પરીક્ષામાં પણ પૂછાય છે, એટલે મોસ્ટ આઈએમપી છે. અહમ તડાગ જલમ પાતુમ ઈચ્છામી, બરાબર. તો એ તમારે પરીક્ષાની અંદર પણ પૂછાય છે. હવે આ પહેલો પ્રશ્ન વિકલ્પનો અહીંયા પૂરો થયો. તો તમે જ્યારે લખો, કારણ કે આ ટૂંકા પ્રશ્નમાં પૂછાઈ શકે, એટલે વિકલ્પ નોટની અંદર લખો ત્યારે તમારે વિકલ્પનો સવાલ અને વિકલ્પનો જે જવાબ મેં કીધો એ જવાબ એટલો જ લખવાનો છે, બાકી તમારા 4 વિકલ્પ લખવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. હવે પ્રશ્ન 2, સંસ્કૃત ભાષાયા ઉત્તરમ લિખત. હવે સંસ્કૃત ભાષામાં જવાબ લખવાનો છે, તો પરીક્ષાની અંદર પણ તમારે સવાલ જવાબ સંસ્કૃત ભાષાની અંદર લખવાના આવે છે. તો અહીંયા આપણે 5 પ્રશ્નો છે, દરેક પાઠની અંદર 4 કે 5 પ્રશ્નો સંસ્કૃત ભાષામાં હોય. તો આમાંથી આપણે અમુક પાઠમાંથી પૂછાય ને અમુકમાંથી ન પૂછાય. તો પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કહ તૃષિયા પીડિત આસિત. તો તમને કહ છે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે, એનું ગુજરાતી તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો કહ એટલે શું થાય, તો કે કોણ તરસથી પીડાયેલું હતું. આસિત, આસિત આવે એ ભૂતકાળ છે, બરાબર છે. તો ક્રિયાપદની પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો કે કોણ તરસથી પીડાયેલો હતો. તો હવે તમને પાઠ ઉપરથી ખબર પડી ગઈ કે ચાતક શિશુ. જો કહને વિસર્ગ છે તો જવાબનો જે શબ્દ લખો એ જ વિભક્તિ તમારા જવાબના શબ્દને લગાડવાની છે. તો કહ એટલે વિસર્ગ આવ્યો, તો આપણે શું લખવાનું, ચાતક શિશુ તૃષિયા પીડિત આસિત, આવો જવાબ આપણે લખવાનો છે. બરાબર. હવે બીજો પ્રશ્ન છે, ચાતક શિશુ કિમ પાતુમ ન અર્હતિ. કે ચાતકનું બચ્ચું કિમ એ પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે, શું પી શકતું નથી. તો ચાતક શિશુ તડાગ જલમ પાતુમ ન અર્હતિ, એ તળાવનું કે નદી સરોવર કોઈ પણનું પાણી પી શકે નહીં. એટલે કહે છે કે ચાતક શિશુ તડાગ જલમ પાતુમ ન અર્હતિ. આ એનો જવાબ છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 કે કૃષક પુત્રસ્ય દારિદ્ર્યમ કેન નષ્ટમ ભવિષ્યતિ. કે ખેડૂતના પુત્રની ગરીબાઈ શેના વડે નાશ પામશે. તો હવે તમને બધાને ખબર પડી ગઈ કે રસ્તામાંથી એને માર્ગમાં શું મળ્યું હતું, તો કે ધનનો ભરેલો થેલો. તો કૃષક પુત્રસ્ય દારિદ્ર્યમ માર્ગે પ્રાપ્તમ ધનસ્યુતમ દારિદ્ર્યમ નષ્ટમ ભવિષ્યતિ. માર્ગમાં મળેલા ધનના થેલાથી એની ગરીબાઈ દૂર થઈ જશે. બરાબર. આ પ્રશ્નનો જવાબ છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 4 ઉપર જઈએ આપણે. તો કૃષક પુત્રેણ માર્ગે કિમ પ્રાપ્તમ. હવે ખેડૂતના પુત્રને માર્ગમાં કિમ એટલે શું મળ્યું હતું એને. તો કૃષક પુત્રેણ માર્ગે ધનશ્યુતમ પ્રાપ્તમ. જો અહીંયા દ્વિતીય વિભક્તિ છે, કિમ પ્રાપ્તમ, તો ધનશ્યુતમ પ્રાપ્તમ. બરાબર, ધનથી ભરેલો થેલો મળ્યો હતો. હવે પ્રશ્ન નંબર 5 શિશોહો તૃષા કેન નષ્ટા. હવે બચ્ચાની તરસ શેનાથી શાંત થાય છે. તો મેઘવૃષ્ટિ તૃષા નષ્ટા, કે બાળકની તરસ વાદળના જળથી શાંત થાય છે અથવા તો નાશ પામે છે. બરાબર. તો એ આપણા પ્રશ્ન 5 છે, સંસ્કૃત ભાષામાં તમારે લખવાના રહેશે. તો આ પ્રમાણે તમારે જવાબ લખવાના. એમાં તમારે સવાલ લખવા પડશે, કારણ કે પહેલી વાર લખો તો તમને ખ્યાલ આવે કે કયા પ્રશ્નનો કયો જવાબ છે. એટલે તમારે સવાલ લખવાનો, કારણ કે આપણે તો સર્વનામની જગ્યાએ એક જ શબ્દ જવાબનો મૂકવાનો, બાકી તો એનું એ જ વાક્ય હોય છે. 2 શબ્દ અથવા તો કોઈ વાર મોટો પ્રશ્ન હોય તો 3 થી 4 સંસ્કૃત શબ્દ. માત્ર એક શબ્દ સંસ્કૃતનો લખવાનો હોય તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓને વિભક્તિ લગાડતા નથી આવડતી, એના વ્યાકરણની શુદ્ધિ નથી હોતી. તો આવું બધું પણ તમારે ખ્યાલ રાખવો પડે, તો જ તમારો આન્સર રાઈટ થાય, તો જ એનો 1 ગુણ મળે. હવે તમારી ભાષા શુદ્ધિ જ ન હોય તમને ગુણ કેવી રીતે. તમને તેમ થાય અમે તો બધું પેપરમાં લખી નાખ્યું, પણ પેપર જોનારને ખબર હોય કે આ વ્યાકરણની ભાષા શુદ્ધિ કેટલી છે એમ. બરાબર છે. તો એ રીતે તમારે એને
લખવાનું છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 3 એ આપણે લખવાનો નથી। હવે તમે જુઓ કે આ પ્રશ્નવાચક સર્વનામ મૂક્યા છે તો બધા કથી શરૂ થાય કે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ એટલે પ્રશ્ન પૂછવા માટેના શબ્દો। ગુજરાતીમાં તમે કેવું, કેવી, શું, કેટલા એવાથી પ્રશ્ન પૂછો, એમાં આપણે સંસ્કૃત ભાષામાં કથી શરૂ થાય તો કહ એટલે કોણ થાય, કા એટલે કેવી સ્ત્રી જાતિ માટે, કુત્ર એટલે ક્યાં, કીદૃશ એટલે કેવું, કેટલા, કિમ એટલે શું, કશ્ય એટલે કોની, કોનું, કોનો એવું થાય। એમાં નોનીનું ના લાગે ષષ્ઠી વિભક્તિમાં। તો આ જે બધા છે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે, બરાબર કે આ બધા જે પ્રશ્ન પૂછવા માટેના શબ્દો હોય એ બધા આપણે કથી શરૂ થશે એટલે કે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ એને કહેવામાં આવે છે। એવું આપણે આ પરીક્ષામાં પૂછાતું નથી, પણ આ પ્રશ્નો સમજવા માટે તમારા માટે એ શબ્દો ઉપયોગી છે। કારણ કે આ શું દર્શાવે છે કે જે શબ્દની નીચે લીટી દોરી છે એ શબ્દની જગ્યાએ કાઉન્સમાંથી યોગ્ય શબ્દ અહીંયા મૂકો, પણ આ પ્રશ્ન આપણે પરીક્ષાની અંદર આવતો નથી। હવે ત્યાર પછીનો આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 ઉપર જવું છે, બરાબર છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, હવે આ આપણને શું દર્શાવે છે કે નિર્દેશ અનુસારમ ધાતુ રૂપાણામ પરિચયમ લિખત। હવે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા પ્રમાણે ધાતુરૂપ એટલે ધાતુ એટલે શું થાય, ક્રિયા। તો ક્રિયાને તમે કાળ, પુરુષ, વચન અને પરસ્મય પદ કે આત્મનેય પદ એવું લખો, એ આપણે વ્યાકરણના ટોપિકમાં આ લખાવ્યું છે, એના પરથી તમારે લખવાનો છે, બરાબર છે। કે ઈચ્છામી તો ધાતુ શું આવે, ઈચ્છ ધાતુ થાય। કાળ કયો તો કે વર્તમાન કાળ, પદ કયું તો કે પરસ્મય પદ, પુરુષ એટલે કયો તો કે પહેલો પુરુષ, વચન કયું તો એક વચન। એ રીતે તમારે લખવાનું છે, પણ એ મેં વ્યાકરણના ટોપિકમાં આ બધું કરાવ્યું છે, કાળને વિભક્તિને એ પ્રમાણે તમારે લખવાનું છે। આ કાળ ક્રિયાપદનો પ્રશ્ન, ધાતુરૂપ એટલે ક્રિયાપદ, બરાબર। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 ઉપર જઈએ, એટલે કે છેલ્લો પ્રશ્ન આપણો છે કે માતૃભાષાયામ ઉત્તરાણી લિખત। જો તમે નોટબુકની અંદર સૂચના લખજો, કારણ કે પરીક્ષામાં તમને ખબર માતૃભાષા હોય તો સંસ્કૃત ભાષામાં જવાબ લખે, સંસ્કૃતનો જવાબ લખો ને ગુજરાતીનો લખે, ઘણા વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન જ હોતું નથી। તો હવે તમારે આ સૂચના પણ ધ્યાન રાખે। પ્રશ્ન નંબર 5, માતૃભાષાયામ ઉત્તરાણી લિખત, ગુજરાતી ભાષામાં જવાબ લખો। માતૃભાષા એટલે આપણી માતા કઈ ભાષા બોલે, તમે કયા રાજ્યમાં રહો છો, એ માતૃભૂમિ એ માતૃભાષા, તો એ ભાષામાં તમારે લખવાનો જવાબ। કારણ કે આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાતી જ હાલે, એટલે કઈ ભાષામાં લખવાનો છે માતૃભાષા, એટલે ગુજરાતી ભાષામાં જવાબ લખો। સવાલના જવાબ ગુજરાતી ભાષામાં લખો। તો અહીંયા 4 સવાલ જવાબ આપેલા છે આપણને। બીજા પાઠની અંદર આપણે કેટલા પ્રશ્નો છે તો કે 4 પ્રશ્નો છે, અને આ અનુવાદ કરાવ્યો ત્યારે મેં સાથે સાથે તમને સમજાવ્યું છે કે આ પ્રશ્ન પહેલો છે, આ બીજો છે, એ જ પ્રમાણે તમારે લેશન પણ આવશે, બરાબર છે। તો પહેલો પ્રશ્ન શું છે આપણો તો કે કુલાચાર એટલે શું। તો આ પહેલા પેરેગ્રાફમાં છે કે કુલાચાર એટલે શું તો કે કુળનો આચાર। પહેલાં તો એનો અર્થ થાય કુલાચાર એટલે કુળનો આચાર, કુળની રીતિ, કુળની પરંપરા, બરાબર। હવે આ કુળની પરંપરા આદર્શ મનાતા મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામે પોતાના કુળની અંદર પોતાના પિતાના વચન ખાતર વનમાં ગયા હતા, બરાબર છે ને, 2 વચનની પૂર્તિ કરવા માટે। તો રામે પોતાના કુળની પરંપરાનું પાલન કર્યું છે એવું કહેવાય। તો એ ઉદાહરણ સાથે તમારે આ પહેલા પ્રશ્નમાં લખવાનો છે કે રઘુકુળની રીતે, રઘુકુળ એટલે રામના વંશ પરંપરાગત એને રઘુકુળ કહેવામાં આવે। રઘુ નામના રાજા હતા, પછી એની 7 પેઢી આવે, એ પ્રમાણે એને રઘુકુળ કહેવાય। રામની પેઢી છે એને રઘુકુળ કહેવાય। એની પરંપરા હતી કે પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય। હવે આવું કોઈ અત્યારે આધુનિક યુગમાં પાલન કરતું નથી, કારણ કે આવું થવું જોઈએ કે આપણા કુળની જે પરંપરા રીતિ રિવાજ હોય એ પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ, પણ હવે તો આપણે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિમાં જતા રહ્યા છીએ, એટલે વિદેશનું અનુકરણ કરીએ છીએ, બરાબર ને। તો એવું થવું જોઈએ નહીં, કે આપણા કુળના સંસ્કારો કેવા છે, આપણા કુળની રીતિ કેવી છે, રિવાજ કેવા છે, એ પ્રમાણે જ ચાલવું જોઈએ। પછી નવું નવું ઉમેરીને તમે લાંબુ કરો એનો કોઈ અર્થ હોતો નથી, અને કરે અને કોઈ ના પાડે નહીં। એટલે આપણા કુળના સંસ્કાર આપણે જાળવી રાખવા જોઈએ, જેમ આપણે આપણા દેશની સંસ્કૃતિને જાળવીએ છીએ
એમ આપણા કુળની પણ ફરજ આવે કે આપણા કુળનું પરંપરાનું પાલન કરવું જોઈએ. તો એ આપણો પ્રશ્ન નંબર 1 છે. અને જો તમે 4-5 લીટીમાં મોટા પ્રશ્ન લખો તો જ એના 2 ગુણ મળે, કારણ કે ગુજરાતી ભાષામાં જે સવાલ જવાબ લખો છો એના પરીક્ષામાં 2 ગુણ છે આપણે 9મા ધોરણની અંદર. તો તમે 2 ગુણ મેળવવા માટે 1 ગુણની 2 થી 2.5 લીટી તમે લખો તો તમને મળે માર્ક્સ. અને ઘણા તો એક જ વાક્યમાં કુલ આચાર એટલે કુળની પરંપરા, હવે તમે એક જ શબ્દ ઉમેરીને લખો તો એના ગુણ કાંઈ એટલા મળે નહીં. તો તમારે પૂરા ગુણ મેળવવાની કોશિશ કરવી હોય તો વ્યવસ્થિત તમારે લખવાનું છે. બરાબર. હવે બીજો પ્રશ્ન છે કે માતા ચાતક શિશુને શું ન કરવાનું કહે છે, શા માટે? કે માતા પોતાના બચ્ચાને શું કહે છે? તો કે માતા પોતાના બચ્ચાને કહે છે કે આપણા કુળની પરંપરા છે કે આપણે વાદળનું જ પાણી પીએ છીએ, તળાવનું પાણી પીતા નથી. એટલે તારે તરસને સહન કરવી જોઈએ અને આપણા કુળની પરંપરા છે એની જાળવણી કરવી જોઈએ, એનું જતન કરવું જોઈએ. એટલા માટે તું તળાવનું પાણી પી શકીશ નહીં કે અન્ય કોઈ સરોવરનું તું પાણી પી શકે નહીં, એમ માતા પોતાના બાળકને કહે છે. તો ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે નિર્ધન હોવા છતાં કૃષક પુત્રે શા માટે ધનસૂતને સ્પર્શ પણ ન કર્યો? કે નિર્ધન એટલે શું થાય? ધન વગરના આપણે શું કહે? ગરીબ. કે ગરીબ હોવા છતાં ખેડૂતના પુત્રે શા માટે એ ધનના થેલાને હાથ પણ ન લગાવ્યો, સ્પર્શ પણ ન કર્યો? ધનનો ભરેલો થેલો છે એને ખબર પડી ગઈ કે આ પૈસાનો ભરેલો થેલો છે, તો પણ એણે હાથ નથી લગાવ્યો, સ્પર્શ પણ નથી કર્યો. તો કે આ ખેડૂત પુત્રના કુળની પરંપરા, એના પિતાએ એને ઉપદેશ આપ્યો હતો કે બીજાનું ધન લેવું એ આપણા કુળની પરંપરા છે નહીં, અને બીજાનું ધન આપણે લઈ શકીએ નહીં, એનાથી સુખી થઈએ નહીં, આવો એના પિતાએ ઉપદેશ આપ્યો હતો. એટલા માટે જ્યારે ધનનો થેલો લેવા માટે આ ખેડૂતના પુત્રે હાથ લાંબો કર્યો ત્યારે એને સમજાય કે મારા પિતાજીએ તો મને આવો ઉપદેશ આપ્યો છે કે જિંદગીમાં ક્યારે પણ કોઈનું ધન હરી લેવું જોઈએ નહીં, પડાવી લેવું જોઈએ નહીં. એ ઉપદેશ યાદ આવતા એણે પોતાની કુળની પરંપરા યાદ આવી. એટલા માટે એણે ધનના થેલાને હાથ પણ લગાવ્યો નથી, એ લેવા માટે હાથ પણ ફેલાવ્યો નથી અથવા તો લાંબો કર્યો નથી. આવી કુળની પરંપરાનું રક્ષણ કર્યું છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 4 છે, છેલ્લો પ્રશ્ન કે ચાતક શિશુએ તળાગ જળ શા માટે ન પીધું? તો ચાતકનું બચ્ચું જ્યારે તળાવનું પાણી પીવા માટે તૈયાર થયું ત્યારે એણે રસ્તામાં આ ખેડૂત પુત્ર અને પિતાનો વાર્તાલાપ સાંભળ્યો, અને વાર્તાલાપ ઉપરથી એમ થયું કે આ તો કેવી કુળની પરંપરાનું પાલન કરે છે, તો હું તો પક્ષી છું, તો મારે પણ મારા કુળનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. આમ જાણીને ચાતકનું બચ્ચું પણ તળાવનું પાણી પીધા વગર જ પોતાની માતાની પાસે પાછું ફરે છે અને માતાને બધી હકીકત જણાવે છે અને તળાવનું પાણી પીતું નથી. આ પ્રશ્ન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો આપણો આખો સ્વાધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થયો. બરાબર છે. તો તમારે આમાં જે વ્યાકરણનો ટોપિક છે કે ધાતુરૂપ, એ ન લખો તોય વાંધો નથી, કારણ કે અને લખો તોય તમારે આપણે કાળ ચાલ્યા છે એના પરથી તમારે એ લખવાનો છે. અને બાકી તો તમારે સંસ્કૃતમાં સવાલ જવાબ, વિકલ્પ અને ગુજરાતીમાં સવાલ જવાબ, આ બધું તમને જે વર્કશીટની અંદર આપે એ નોટબુકની અંદર તમારે લખવાનું છે. બરાબર. અહીંયા આપણો આ સ્વાધ્યાય 2 પૂર્ણ થાય છે. આવતા પીરિયડની અંદર આપણે 4થો પાઠ ચાલુ કરીશું, વલ્લભી વિદ્યાપીઠમ. બરાબર. અસ્તુ.